ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور خوشخبری سنائی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو امتی قرآن پاک کی یہ بابرکت صورت ایک بار پڑھتا ہے تو اس کے والدین کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، دوسری بار پڑھتا ہے تو اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، تیسری مرتبہ پڑھنے سے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص خوش نصیب ہے جو قرآن پاک کی یہ صورت پڑھتا ہے۔ وہ بابرکت صورت یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ اسلام میں والدین کا بہت بلند مرتبہ ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت اور ان کے لیے دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین خواہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں یا زندہ ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچانا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت والدین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ پیارے دوستو، آج کے اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قرآن کریم کی ایک ایسی بابرکت صورت مبارکہ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو ایک مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فوت شدہ والدین کی مغفرت فرما دیں گے، ان کے تمام گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ اور اگر آپ اس بابرکت صورت مبارکہ کو دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کی شدید عذاب سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور اگر تیسری مرتبہ اس بابرکت صورت مبارکہ کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کو ایک عالی شان محل عطا فرمائے گا جو کہ سونے کا ہوگا۔ وہ بابرکت صورت کون سی ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ بھی اولاد ہونے کی ذمہ داری کو پورا کر سکیں اور اس صورت مبارکہ کے ذریعے اپنے فوت شدہ والدین کی مغفرت کروا سکیں، ان کو عذاب قبر سے نجات دلوا سکیں اور جنت میں سونے کے محلات کا ان کو حقدار بنوا سکیں۔ ناظرین کرامی، جان لیجئے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ کا امتی یہ عمل کرے گا تو میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور اس کے والدین کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آپ کا امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کی اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت آسانی عطا کروں گا اور جنت میں محل عطا کروں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے جہنم سے نجات ہو جاتی ہے اور بندہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ وہ بابرکت عمل اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نوجوان پر سکرات موت کی حالت ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں پڑھتا تھا تو پھر موت کے وقت کس چیز نے اسے روک دیا ہے؟ اتنا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے مکان پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لڑکے، کہو لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا ہاں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا اور فرمایا کہ کیا یہ تیرا لڑکا ہے؟ بڑھیا نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا لڑکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آگ کا دہکتا ہوا کوئلہ ہو اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دے ورنہ تیرے سامنے اسے آگ میں تیرے لڑکے کو ڈال دیا جائے گا، تو بتا تم کیا کرو گی؟ بوڑھی عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے اس لڑکے کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ اس نے زندگی بھر میرا بہت دل دکھایا اور مجھے خون کے آنسو رلایا ہے۔ بوڑھی عورت کے یہ الفاظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، پھر اس بڑھیا کے لڑکے کو جلانے کے لیے لکڑی اور آگ کا بندوبست کرو۔
लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग को जला दिया गया। और फिर जब वहाँ मौजूद लोग उस बुढ़िया के लड़के को आग में डालने लगे तो बूढ़ी औरत ने एक जोरदार चीख मारी और बुलंद आवाज से पुकारने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह को और आपको गवाह बनाकर कहती हूँ कि मैंने अपने इस नाफरमान लड़के को माफ़ कर दिया और मैं ये नहीं देख सकती कि मेरे बेटे को आग में जलाया जाए या आग उसके करीब भी पहुँचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बुढ़िया, तू सुन ले, दुनिया की आग से कहीं ज़्यादा सख्त जहन्नम की आग है। क्या आप लड़के को जहन्नम की भड़कती आग और उसके दहकते हुए अंगारों पर चलना पसंद करेगी? बूढ़ी औरत की ममता जोश में आ गई, अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाती हूँ कि मैंने अपने लख्ते जिगर नूर नज़र को मुआफ़ कर दिया और उससे राज़ी हो गई हूँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से कलमा पढ़ने को फरमाया तो फ़ौरन उसकी ज़ुबान खुल गई और उसने पूरा कलमा तैयबा पढ़ लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है कि मेरी वजह से ये लड़का जहन्नम के दर्दनाक अजाब से निजात पा गया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन बादशाह हज़रत सैयदना नजाशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सैयदना जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके रफ़िक़ा को बुलाया, और जब वह बादशाह के पास आए तो देखा कि बादशाह एक घर में फटे पुराने कपड़े पहने ज़मीन पर बैठा है। हज़रत सैयदना जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम बादशाह को इस हालत में देखकर डर गए कि जब बादशाह ने हमारा खौफ देखा तो कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो तुम्हें खुश कर देगी। वो बात यह है कि तुम्हारे मुल्क से मेरा एक मुखबिर आया है और उसने मुझे बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई और उनके दुश्मनों को हलाक फरमा दिया। नीज़ फ़लाँ फ़लाँ को कैदी बना कर लाया गया और फ़लाँ फ़लाँ मारा गया। मुसलमानों और कुफ़ार का मुकाबला जंग बदर में हुआ। वहाँ पीलू के दरख्त कसरत से हैं, गोया कि मैं उस मैदान को देख रहा हूँ। एक शख्स था जो कि ऊँट चराया करता था। हज़रत सैयदना जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा, क्या वजह है कि आप बग़ैर चटाई के ज़मीन पर बैठे हैं और वो बोसीदा कपड़े पहन रखे हैं? तो उन्होंने बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम नाज़िल फरमाया उसमें यह भी था कि उन पर अल्लाह के बंदों का हक़ है कि जब अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कोई नेमत अता फरमाए तो वो उसके लिए आजिज़ी अख्तियार करें, जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में मुझे नेमत अता फरमाई है, इसीलिए मैंने उसके लिए आजिज़ी अख्तियार की। नाज़रीन गिरामी, हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला आपसे अरशाद फरमाता है कि जो भी शख्स कुरान करीम की यह सूरत मुबारक पढ़ेगा तो उसके फौतशुदा वालिदैन के पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। अगर दूसरी मरतबा यह सूरत पढ़ेगा तो कब्र का अज़ाब नहीं होगा, और अगर तीसरी मरतबा पढ़ेगा तो जन्नत में सोने का महल मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की इस बंदे पर रहमतें और बरकतें नाज़िल होंगी और उसके अगले पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे और उसके माँ बाप की मग़फ़िरत कर दी जाएगी। उस शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलामती नाज़िल होती है और उसकी औलादों की सलामती और मरतबा तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ पैदा कर देता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस पर मैंने अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया। जान लीजिए कि हज़रत सैयदना मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मर्तबा नबुवत से नवाजा तो मालिकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद पेश करने के लिए दरबार खुदावंदी से इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होकर खुशखबरी पेश की और मुबारकबाद दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ इज़राइल, मुझे अपनी सूरत दिखाओ जिसमें तुम कुफ़ार की रूह कब्ज़ करते हो। अर्ज़ किया कि आप अलैहिस्सलाम उसे देखने की ताब ना ला सकेंगे। फरमाया कि ताब क्यों ना ला सकूँगा? मालिकुल मौत ने कहा कि अच्छा, तो आप अलैहिस्सलाम मुँह फेर लें। जब आप अलैहिस्सलाम ने दोबारा उधर की तरफ देखा तो देखते कि काला स्याह आदमी है जिसका सर आसमान तक पहुंचा हुआ है। उसके मुंह से आग की बहुत बड़ी शुआएं निकल रही हैं और आदमी के जिस्म के बराबर उसके बाल हैं और हर बाल की जड़ से आग की लिपट निकल रही है। यह मंजर देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गशी तारी होगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संभले तो मलकुल मौत अपनी असली हालत में आ चुके थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर काफिर को मरते वक्त कोई तकलीफ़ और मुसीबत ना हो जबकि उसकी घबराहट और परेशानी के लिए
तुम्हारी यही हैबतनाक और डरावनी सूरत ही काफ़ी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा अपनी वो सूरत दिखाओ जिसमें ईमानदारों और ईमान वालों की रूह कब्ज़ करते हो। मालिकुल मौत ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम मुंह फेर लीजिए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा उनकी तरफ देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत हसीन और जमील नौजवान की शक्ल में आपको पाया और देखा कि जिस्म से खुशबू फूट रही है, उम्दा सफ़ेद कपड़ा पहने हुए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मालिकुल मौत, अगर मोमिन मरते वक्त कोई बुजुर्गी और करामत ना भी देखे तो सिर्फ तुम्हारी ये नूरानी सूरत का देखना ही उसके सुकून और इत्मीनान के वास्ते काफ़ी होगा। नाज़रीन करामी, अब आपको वो बाबरकत सूरत मुबारक के बारे में भी बताते हैं कि कुरान करीम की वो कौन सी सूरत मुबारक है कि जिसे एक मरतबा पढ़ लेने से फौत शुदा वालिदैन की मग़फ़रत हो जाती है, दूसरी मरतबा पढ़ने से अज़ाब कब्र से अल्लाह तबारक व तआला निजात अता फरमाता है, जबकि तीसरी मरतबा पढ़ लेने से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में सोने का एक महल अता करता है। नाज़रीन करामी, जान लीजिए कि जो शख्स रोज़ाना कुरान करीम की यह बाबरकत सूरत मुबारक पढ़ लेता है तो उसके माँ बाप की बख्शिश और मग़फ़रत फरमा दी जाती है। उस पर अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने इस बंदे के लिए आसानियाँ पैदा कर देता है और उसे जन्नत में एक सोने का आलीशान और निहायत खूबसूरत महल भी अता करता है। जान लीजिए कि यह बाबरकत सूरत मुबारक आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ना तो कोई वक्त की पाबंदी है और ना ही जगह की। आप जहाँ भी बैठे हैं, जैसे वक्त मिल जाए तो इस सूरत मुबारक की तिलावत कर सकते हैं। अगर यह सूरत मुबारक आपको ज़ुबानी याद हो तो उसकी तिलावत के लिए बावजू होना भी शर्त नहीं, लेकिन बहरहाल याद रखें कि तिलावत कुरान पाक का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और सवाब उसी सूरत में होता है कि जब आप उसे बावजू हालत में तिलावत करते हैं। लेकिन क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस और सहाबा के अक़वाल से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजू और बेवजू दोनों हालतों में तिलावत कुरान जारी रखा करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलीशान है कि हर वक्त अल्लाह का जिक्र करो, इसलिए कोशिश करें कि बावजू हालत में सूरत की तिलावत करें। लेकिन अगर वज़ू ना भी हो तो भी इस सूरत को पढ़ें। जान लीजिए कि सूरत मुबारक के अमल के लिए आपने सबसे पहले दरूद पाक पढ़ लेना है। और दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि दरूद इब्राहीम ही पढ़ लीजिए, क्योंकि यह सबसे अफसल तरीन दरूद पाक है। जान लीजिए कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो तो खुश दिली के साथ, खशू व खज़ू के साथ पढ़ो, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दरूद सुनते हैं। इसलिए जब भी दरूद पाक पढ़ा जाए तो उसे पुरसकून हालत में पढ़ना चाहिए, खुश दिली के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ना चाहिए। एक मरतबा सवाब की नियत से हमारे साथ भी दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, दरूद पाक पढ़ लेने के बाद आपने ये कलमात पढ़ने हैं। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली वालिदैया वलिल मोमिनीन वलिल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल अहयाए वल अमवात। नाज़रीन, ये दरूद पाक 11 मरतबा पढ़ लेने के बाद आपने ये कलमात 11 मरतबा पढ़ने हैं। इससे आपके वालिदैन के तमाम पिछले गुनाह मिट जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला आपके माँ बाप के गुनाहों को मुआफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह की रज़ा से आपके माँ बाप को जन्नत में महल्लात अता किए जाएंगे। हमारे एक प्यारे भाई ने बताया कि उसने 1 लाख मरतबा इस कलमे का अमल किया तो उसके मौजूदा और सालों से अटके हुए मसाइल चंद ही दिनों में हल हो गए। लिहाजा ये कलमात भी बाबरकत और फजीलत वाले हैं। नाज़रीन करम, जान लीजिए कि यह बाबरकत कलमात 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा ही ये पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के लिए हर रोज़ 27 या 25 मरतबा मग़फ़रत तलब करता है तो वह इन लोगों में से हो जाता है कि जिनकी दुआ कबूल की जाती है और जिनकी बरकत से ज़मीन वालों को रिज़्क़ दिया जाता है। नाज़रीन करम, दरूद पाक पढ़ने के बाद जो कलमात आपको बताए गए हैं उनको 11 मरतबा पढ़ लेने के बाद आपने पहला कलमा 11 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद आपने कुरान करीम की यह बाबरकत सूरत पढ़ लेनी है। जान लीजिए कि वह बाबरकत सूरत मुबारक सूरत यासीन है। आपने सूरह यासीन की तिलावत करनी है। जान लीजिए कि सूरह यासीन को कुरान करीम का दिल कहा गया है। इस सूरत मुबारक की तिलावत
مردوں یعنی فوت شدگان کے اصال ثواب کے لیے بہت مؤثر مانی گئی ہے، اور جو شخص اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ والدین کی مغفرت کے لیے سورۃ یاسین کو صبح کے وقت یا عشاء کے بعد روزانہ پڑھنا بہت ہی مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، کرنا اپنا معمول بنا لے تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ آپ نے اس پورے عمل کو باوضو ہو کر کر لینا ہے۔ باوضو ہو کر آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے تو صبح کی نماز کے بعد کر لیں، چاہے تو رات کے وقت کر لیں، یعنی وقت اور جگہ مخصوص نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت جس وقت آپ کو ٹائم مل جائے تو آپ باوضو ہو کر اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں۔ جان لیجئے کہ قرآن کریم کی سورۃ مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے والدین کی روح کو ایصال کر دینا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ یعنی سورۃ یاسین کو آپ کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ جان لیجئے کہ قرآن کریم کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ یہ ان کے لیے نور، مغفرت اور بلند درجات کا ذریعہ ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اپنا خاص کرم و فضل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی ڈھیروں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان کو جو بھی چیز کی حاجت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین پر بھی اپنی رحمت فرمائے اور ہم پر بھی اپنی رحمت عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یاد رکھنا اس عمل کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی میں بھی بہت برکت ڈال دے گا۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں، مصیبتیں اور جو بھی دکھ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا، اور آپ پر اور آپ کے والدین پر اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔